This is our business statistics class and lecture number 4. This is the fourth lecture on this subject. ঠিক আছে, আমরা ফার্স্ট লেকচার ছিল আমাদের ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস, দেন সেকেন্ড লেকচারে উই হ্যাভ ডেভেলপড দ্য কনসেপচুয়াল ক্লাস, বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স কি, এর ইউটিলিটি কি, প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ইমপ্লিমেন্টেশনটা কি, রিয়েল লাইফের অ্যাপ্লিকেশনটা কি, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য কেন দরকার, সেগুলো নিয়ে কথা বলছি। দেন থার্ড লেকচারে আমরা বেসিক্যালি সরাসরি একাডেমিক স্লাইডে চলে গেছি এবং আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স কি, তার একাডেমিক ডেফিনেশনটা দেখার চেষ্টা করছি। দেন ওয়াই স্টাডি স্ট্যাটিস্টিক্স, আমরা কেন এই সাবজেক্টটা পড়তেছি, ইভেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসেও স্ট্যাটিস্টিক্সের মতো সাবজেক্ট বা অনেকের দৃষ্টিতে আর্টসের সাবজেক্ট, এই ধরনের সাবজেক্ট আমাকে কেন পড়তে হয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি। দেন এখানে আরো ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে যে কেন আমাদের প্রতিদিনের লাইফে স্ট্যাটিস্টিক্স কিভাবে লাগে, কেন লাগে। Is the best football player in the whole world. These are some very general talks. They use a small deadlock, and it is not limited to temperatures, money, scores of football games, and your father's tax records. When we talk about numbers and calculations, mathematical equations come in picture, and they bring statistics along. Let's get right into it. First of all, let's talk about statistics and mathematics. Probability, dispersion, basic averages, and yes, what percentage of marks you score is all mathematics. But the way you get involved in gathering data and analyzing it before jumping to results is application of statistics. In business planning, in the last business class, were you studying about the investment types? Then, a few days ago, there were some discussions about analyzing business targets and how to earn some extra pocket money. That is also a part of statistics. See, you have been talking about statistics without even realizing in environmental sciences. When you talk about the temperature or the area that is being deforested, there are a few numbers involved, right? Not just this. When you talk about the aftermath of carbon emissions or when you discuss the temperature of the day, the types of statistically proven, well, it is all statistics, and it has to do as an indispensable part in everyone's life. In healthcare, by taking complete details of the population with respect to demography and various other factors to keeping a track record of your insurances and medical expenses, healthcare will be one of the major fields that enjoys the applications of statistics. Also, a record of your body temperature, blood pressure, and your overall physical health with a doctor counts as statistics. Statistics in finance, yeah, your pocket money, expenditures, savings, and everything else associated with your financial health can also be managed by statistics. And the focus of bigger things, even our governments rely on statistical data to make huge policies that affect millions of us. Statistics in banking. Banks operate on the assumption that not everybody who deposits money with them withdraws it at the same time. They lend the money out to people in need and charge a fixed amount recurring to a fixed interval of time in the form of interest. They use statistical approach to make an estimate of the number of deposits and claims for a particular day or a period of time. Statistics in genetics. It has always been used as a method of consequences of genetic data obtained from the subject or the study of the connection between several subjects and their traits. You might find it hard to believe that there is a scientific field concerned with developing statistical methods for justifying some traits showcased by subjects and drawing conclusions from genetic observations. Well, these have been some of the fields that utilize statistics to operate and to improve. Statistics is not limited to just these, though. It's everywhere.
keep on looking for the beauty of numbers in everything. Well, so what was this video about? কি নিয়েছিল ভিডিওটা? মানে what can be the title of the video? ভিডিওটাতে কি বলতে চাইছেন? কি দেখাইছে ভিডিওটাতে? মানে স্ট্যাটিস্টিক্স ইন ডেইলি লাইফ, ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ অ্যাপ্লিকেশন, মানে আমরা বুঝি বা না বুঝি আমাদের প্রতিদিনকার লাইফে স্ট্যাটিস্টিক্সটা কীভাবে আসতেছে, যেটা নিয়ে ইন ডিটেল এর আগেও কথা হয়েছে। মানে ধরেন ইভেন মানে আমাদের হিউমিডিটি এখন কম না বেশি, আমাদের টেম্পারেচার আস্তে আস্তে রাইজ হইতেছে, এই যে আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কথা বলি, কার্বন ইমিশনের কথা বলি, সারা পৃথিবীতে এখন কত পার্সেন্ট ফরেস্ট আছে, কত পার্সেন্ট ট্রি আছে, আমাদের কার্বন ইমিশন কত পার্সেন্ট কমাইতে হবে, নাইলে গ্লেসিয়ার্স কী হারে গড়বে, এই যে যত কিছু আমরা বলতেছি সব কিছুই কি স্ট্যাটিস্টিক্স। আমরা বুঝি বা না বুঝি সারাক্ষণ এই ক্যালকুলেশনই কেউ না কেউ করতেছে, এক গ্রুপ করতেছে দেখেই সেই ডাটাগুলো আমরা পাচ্ছি, সেই ডাটাগুলো নিয়ে আমরা কন্টিনিউয়াসলি কাজ করতেছি। তাহলে কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে হু ইউজেস স্ট্যাটিস্টিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্সের ইউজটা আসলে কারা করে, স্ট্যাটিস্টিক্সের ইউজার কারা। যেমন আমরা যদি বলি যে এসির ইউজার কারা, তো এসির ইউজার কি শুধুমাত্র ইউনিভার্সিটি ক্লাসরুম? না, অনেক লার্জ গ্রুপ অফ কাস্টমার্স আর দেয়ার। কিন্তু তার মানে এরকম না যে বাংলাদেশের আমি যদি বলি যে 20 কোটি মানুষই কি এসি ইউজার? নো, নট লাইক দ্যাট। সো একটু টার্গেট সেগমেন্ট আছে। ঠিক একই রকমভাবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্স আর ইউজড এক্সটেন্সিভলি বাই মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট, কনজিউমার্স, প্রফেশনাল, স্পোর্টস পিপল, হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস, এডুকেটরস, পলিটিশিয়ানস, ফিজিশিয়ানস এবং এরকম অনেকে। কিন্তু তাই বলে একজন রিক্সাওয়ালা যখন বাজারে যায় তার ওই স্ট্যাটিস্টিক্স লাগে? সে রিক্সা চালাইতে ওই স্ট্যাটিস্টিক্স জানা লাগে? এরকম না, ব্যাপারটা ওই লেভেলের না যে একেবারে প্রত্যেকটা কাজ করতে গেলে আমার স্ট্যাটিস্টিক্স লাগে, সেরকম না। কিন্তু যখনই আমি একটু অ্যাপ্লিকেশনে যাব, সে যখন একটু হিসাব করতে যাবে যে আলুর দাম বা পেঁয়াজের দাম, পেঁয়াজ গত মৌসুমেও কিনছিলাম আমি 100 টাকা দিয়ে, এখন আমার কিনতে হয়েছে 200 টাকা দিয়ে, তো পুরো তো 100% বেড়ে গেল। একজন রিক্সাওয়ালাও যখন এই জিনিসটা বুঝবে যে 100% বেড়ে গেছে, তখন সেটা কি হয়ে গেছে? বুঝছেন না? তার মানে সে যখন এতটুকু নলেজ যখন থাকবে, সে এটাকে যখন রিলেট করে ফেলতে পারবে, তার মানে বুঝতে হবে এই রিক্সাওয়ালা অন্য রিক্সাওয়ালার মতো না, তার মধ্যে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে। লাইক দিস। What is statistics? Statistics can be defined as the collection and interpretation of data. All around the world, we use statistics to measure and analyze variability. People have different heights, weights, character, food preferences, and so on. These things are all variable because they change among different individuals. There are two kinds of statistics. There is inferential statistics and there is descriptive statistics. Inferential statistics deals with taking a sample and analyzing that sample to make conclusive claims about the population. Descriptive statistics refers to getting data and talking about it. So when you hear a professor say something like the average return score was 65%, they are using descriptive statistics. We often use things like histograms and graphs to help us summarize and explain descriptive statistics. The first part of the course deals with descriptive statistics, and the second part of the course deals with inferential statistics. খুব ভালো মতো খেয়াল করেন, এই কোর্সের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও এটা। First have to know some basic definitions. A population refers to the total amount of things. I say things because the population can refer to almost anything. This can refer to the total amount of people, pets, vehicles, houses, and so on. Now, the sample refers to a small part of the population that is used for study, and the total amount of things in the sample is called the sample size. ওকে, এতটুকুর মধ্যে অলরেডি বেশ কয়েকটা কনসেপ্ট চলে আসছে। প্রথম কথা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্সটাকে আমরা উই ডিভাইড ইনটু টু পার্টস। সেটা কি? ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স, ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স। ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স কোনটাকে বলতেছি? আচ্ছা, ওই পার্টে পরে যাই, আগে এখানেই আসি যে চলে গেল। আচ্ছা, পপুলেশন, স্যাম্পল অ্যান্ড স্যাম্পল সাইজ। পপুলেশন কাকে বলে?
পপুলেশন কোনটা? ধরেন এইখানেই এই ক্লাসে আমি যদি পপুলেশন নিয়ে না কাজ করি, তার মানে কি করতে হবে? কয়জনকে নিয়ে কাজ করতে হবে? এই ক্লাসের যতজন স্টুডেন্ট আছে, খেয়াল করেন কথা, এই ক্লাসের এই কোর্সের যতজন রেজিস্টার্ড স্টুডেন্ট আছে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে, সেইখানে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক। আমি যখন পপুলেশন নিয়ে কাজ করব, কিন্তু আমি যখন স্যাম্পল নিয়ে কাজ করব তখন কি সবার থাকার দরকার আছে? আমি এই ক্লাসে এখন যারা আছে ইভেন তাদের সবাইকেও নেওয়ার দরকার আছে? আমি জাস্ট প্রত্যেকটা ব্যাচ থেকে যদি 2 জন করে নিয়ে নিই তাহলে আমার স্যাম্পল হয়ে গেল না? এবং এই যে আমি যদি প্রত্যেকটা ব্যাচ থেকে মনে করেন 4টা ব্যাচ থেকে 2 জন করে নিই তাহলে আমার স্যাম্পল সাইজ কত হবে? 8। এটা হচ্ছে আমার স্যাম্পল সাইজ, ঠিক আছে? এইটা তাহলে পপুলেশন হচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার গ্রুপে আমি যেই গ্রুপ নিয়ে যেই পার্টিকুলার অ্যাসপেক্টের বা এরিয়াতে আমি একটা অ্যানালাইসিস করতে যাচ্ছি, একটা ডেটা কালেক্ট করতে যাচ্ছি বা একটা রেজাল্ট ডেভেলপ করতে যাচ্ছি, যে আমি সে ফর এক্সাম্পল শুধু এটা দেখতে চাইলাম যে বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স ক্লাসে 4th ব্যাচের স্টুডেন্টরা কেমন পার্টিসিপেট করে, তাহলে সেইটা যদি আমি 4th ব্যাচ শুধু দেখতে চাই তাহলে আমার অন্য ব্যাচকে স্যাম্পল সাইজে নেওয়া যাবে? অন্য ব্যাচ কি পপুলেশনে আসবে না? আসবে কে? শুধুমাত্র 4th ব্যাচ। 4th ব্যাচে সবাইকে নিলে সেটা হবে পপুলেশন, 4th ব্যাচ থেকে কয়েকজনকে বেছে নিলে সেটা হবে স্যাম্পল, যেই কয়েকজনকে বেছে নিচ্ছে সেটা হচ্ছে স্যাম্পল সাইজ। কথা ক্লিয়ার? আচ্ছা, ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে যখন আমি একটা পপুলেশন থেকে একটা স্যাম্পল নিয়ে সেই স্যাম্পলের উপরে একটা জাস্ট রেজাল্ট ডেভেলপ করতেছি সেটা, কিন্তু যখন সেই রেজাল্টটাকে আমি আবার ইন্টারপ্রেট করতেছি, ডেসক্রিপটিভ করতেছি, এমনকি আমাদের ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স বা ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ কোনটা, যেখানে আসলে আমরা শুধুমাত্র একটা রেজাল্ট ডেভেলপ করি না, যেখানে ওই রেজাল্টটাকে আবার আমরা এক্সপ্লেইন করি, রেজাল্টটাকে ব্যাখ্যা করি যে এই রেজাল্টটা এরকম। ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে এবারের মানে আপনারা প্রায়ই দেখবেন যে যখন দেখা যায় যে এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার হঠাৎ করে একটু কমে গেছে, যে একেবারে গোল্ডেন এ প্লাসের ছড়াছড়ি 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 বাড়তে 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 হঠাৎ একবার দেখা গেল যে একটু বেশ কমে গেছে, সেবারে ওনারা শুধু বলেন না যে কম, সাথে সাথে আবার একটু ব্যাখ্যাও করে দেন যে এবার কেন কম, করে না? করে না? ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে তখন আমার ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স, যে আমি শুধু বলতেছি এবার পাশের হার কম তা না, পাশের হার কেন কম হয়েছে, কোন জায়গায় আমরা একটু স্ট্রিক্ট হয়েছি বা কোন জায়গায় কোয়ালিটিটি একটু ডেভেলপ করা হয়েছে বা কোন কোন কারণে আমার পাশের হার কমছে সেই জিনিসটা বলা হয়। একই রকমভাবে কোন কোন কারণে পাশের হার এবার বাড়ছে বা গোল্ডেন এ প্লাসের মান বাড়ছে সেটা একটু বলে দেওয়া হয়। আমরা সে ফর এক্সাম্পল একটা ফ্যাক্টরির পারফরমেন্স কেন ভালো সেটা জানতে যাচ্ছি, তো পারফরমেন্স কেন ভালো, এই কেন কোয়েশ্চেনের আনসার যদি আমি জানতে চাই তাহলে কি শুধুমাত্র ফ্যাক্টরির যে ফিনান্সিয়াল ডাটা সেই ডেটা দিয়ে আমি কখনো জানতে পারবো? মানে একটা ফ্যাক্টরি কেন ভালো এইটার আনসার আপনি কি কখনো তার প্রোডাক্টিভিটি, সে প্রতিদিন কত টন প্রোডাকশন করে, কয়টা বায়ারের কাজ করে, তার টোটাল ভলিউম কত, টোটাল প্রফিট কত, এইটা দিয়ে কি এই ওয়াই এর আনসার কখনো পাওয়া যায়? ওয়াই এর আনসার কখনো পাওয়া যাবে না। তাহলে ওয়াই এর আনসার পাইতে হলে আমার কি জানতে হবে, কি করতে হবে? এটা আমি জানবো কিভাবে? এই ফ্যাক্টরিটা কেন ভালো বা এত দ্রুত ফ্যাক্টরিটার পারফরমেন্স কেন এত ভালো হলো বা মাত্র 10 বছরের মধ্যে ফ্যাক্টরিটা কেন টপ 10 এর মধ্যে চলে আসলো, এইটার আনসার জানতে হলে আমার কি করতে হবে? এটা কি শুধু আমি ডেটা নিলে আর ডেটা অ্যানালাইসিস করলে জানতে পারবো? কিভাবে জানতে হবে বলেন? জানার উপায় কি? খুব সহজ কোয়েশ্চেন, কিভাবে জানবো? আমাকে তাদের সাথে কথা বলতে হবে, আমাকে তাদের কাছ থেকেই জানতে হবে, তারা আমাকে যত বেশি জানাবে তত বেশি আমি জানতে পারবো, তাদের কাছ থেকেই শিখতে হবে, তাদের কাছ থেকে জানতে হবে, আমাকে তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আপনাদের সাকসেসের রহস্য কি, আপনারা কিভাবে ডেভেলপ করলেন, প্রোডাক্টিভিটি কোন কোন জায়গায় আপনারা বাড়াইছেন, এফিসিয়েন্সি এই জায়গায় এত বেশি করলেন কিভাবে, ডাইং এর ওয়েস্ট এত কম কমাইলেন কিভাবে, ডাইং এর এফিসিয়েন্সি এত বাড়াইলেন কিভাবে। এই জিনিসটা শুধু ডেটা দিয়ে কখনো হবে না, এই জিনিসটাকে আমাকে কারণ সহ তাদের কাছ থেকে জানতে হবে। এই যে জানাটা, এই যে ডিসকাশন সহ জানাটা, এগুলো হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স। কথা বোঝা গেছে? What is statistics? Statistics can be defined as the collection and interpretation of data. All around the world, we use statistics to measure and analyze variability. People have different heights, weights, capital, and food preferences, and so on. Each
these things are all variable because they change among different individuals. There are two kinds of statistics. There is inferential statistics and there is descriptive statistics. Inferential statistics deals with taking a sample and analyzing that sample to make judgments or opinions about a population. Descriptive statistics refers to getting data and talking about it. So when you hear a professor say something like the average return score was 65%, they are using descriptive statistics. We often use things like histograms and graphs to help us summarize and explain descriptive statistics. The first part of the course deals with descriptive statistics, and the second part of the course deals with inferential statistics. In order to understand statistics, you'll first have to know some basic definitions. A population refers to the total number of things. I say things because a population can refer to almost anything. This can refer to the total amount of people, pets, vehicles, houses, and so on. Now, a sample refers to a small part of the population that is used for study, and the total amount of things in the sample is called the sample size. In statistics, what we examine is a variable. It is what we are studying, and it can be measurable, quantifiable, and categorized. When we talk about how people can have different heights, weights, and hair color, these are all variables. Variables represent a characteristic of what we are trying to study, and they can vary among different individuals. When we measure a variable, our data can come into two different forms. There is categorical data, and there is quantitative data. Quantitative data refers to data that is measured in numbers. It deals with numbers that make sense to perform arithmetic calculations, like calculating an average. Quantitative data comes from quantitative variables. Examples include height, weight, and return score. On the other hand, categorical data refers to values that place things into different groups or categories. Categorical data comes from categorical variables. Examples include hair color, type of hat, and letter grade. There are actually two types of categorical variables. There is categorical normal and categorical abnormal. Something is said to be categorical normal if there is a logical order to the values of the categorical variable. A good example of this would be letter grade. We can logically order the values of this categorical variable from high to low, or from low to high. Now, something is said to be categorical and normal if there is no logical order to the values of the categorical variable. An example of this would be hair color. Depending on our sample, we could have people with red hair, blonde hair, brown hair, or even blue hair. Although we can arrange these values in alphabetical order, there is no logical order with respect to the actual values itself. There are also two types of quantitative variables. There is discrete and continuous. Discrete variables refer to variables that can only be measured in certain numbers. An example of this is the number of pets you own. You can own 0 pets, 1 pet, 2 pets, or even 30 pets, but it's impossible for us to own 2.7 pets. In contrast, continuous variables refer to variables that can take on any numerical value. An example of this would be weight. Someone can weigh 105 pounds, 185 pounds, or even 170.683 pounds. We can measure this variable in as many decimal places as we want, which is why it is classified as a continuous variable. So to recap, a population refers to the total number of things. A sample refers to a small part of the population that we examine and extract information from. The total number of things in the sample is called the sample size. What we measure from each individual is the variable of interest. The way we measure these variables lets us know if the variable is quantitative or categorical. For example, if our variable of interest was midterm scores for statistics, we would have quantitative data if we measure each individual's test score. If instead we decide to place people into categories based on letter grade, then we would be working with categorical data. Well, সো ভিডিওতে যা আছে এটা আমরা এখন স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের স্লাইডের সাথে মিলিয়ে দেখি যে প্রথম কথা হচ্ছে যে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এটা কথা আসলো যে মেথডস অফ অর্গানাইজিং সামারাইজিং প্রেজেন্টিং ডেটা আমরা এটা শুধুমাত্র ডেটা কালেক্ট করতেছি না ডেটার একটা রেজাল্ট তৈরি করতেছি না আমরা এটাকে প্রেজেন্টও করতেছি সামারি করে প্রেজেন্ট করতেছি ঠিক আছে সেটা আর ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে ডিসিশন বা এস্টিমেট বা প্রেডিকশন
জেনারেলাইজেশন অ্যাবাউট এ পপুলেশন বেসড অন এ স্যাম্পল, ঠিক আছে? স্যাম্পল সাইজ দিয়ে আমরা যখন জাস্ট একটা ডিসিশন বা একটা রেজাল্ট জেনারেট করতেছি, সেই জিনিসটা যেটা নিয়ে একটু আগে আমরা বললাম। সো ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স, সেখানে কিছু সেগমেন্ট আছে, যে আমার ফার্স্ট কথা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন অ্যান্ড পপুলেশন অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, যে পপুলেশন অফ ইন্টারেস্ট, আমার কোয়েশ্চেনটা কি, আমি আসলে কি জানতে চাইতেছি। আপনি যখন বলবেন যে আমি জানতে চাইতেছি যে স্ট্যাটিস্টিক্স কোর্সে, বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স কোর্সে স্টুডেন্টরা গত সেমিস্টারে কেমন মার্কস পাইছে, সো কেমন মার্কস পাইছে সেটাকে আপনি যদি জাস্ট করেন যে আচ্ছা ঠিক আছে অমুক পাইছে এত, এ পাইছে মানে মিস্টার এক্স পাইছে এত, মিস্টার ওয়াই পাইছে এত, মিস্টার জেড পাইছে এত, এত পার্সেন্ট মার্কস পাইছে, এটা হচ্ছে এক ধরনের, যেটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবল। ভ্যারিয়েবল তো বোঝেন আপনারা, কনস্ট্যান্ট কোনটা আর ভ্যারিয়েবল কোনটা। সে ফর এক্সাম্পল এই রুমের দিকে আমরা যদি তাকাই, এই রুমে ভ্যারিয়েবল কি কি জিনিস, এখানে কি কি জিনিস ভ্যারিয়েবল আছে? এই রুমে কোনো ভ্যারিয়েবল আছে নাকি সবই কনস্ট্যান্ট? বলেন দেখি। এই রুমে ভ্যারিয়েবল কারা, কি কি? ইয়েস, পারফেক্ট। নাম্বার ওয়ান ভ্যারিয়েবল আমরা কি এই রুমের কনস্ট্যান্ট? একটু আগে ছিলাম বা একটু পরে থাকবো না? আচ্ছা, কিন্তু সব কি এই রুমে যা আছে সবই কি এরকম যে একটু আগে ছিল একটু পরে থাকবে না, নাকি সব সময় এই রুমে থাকবে, এরকম জিনিস আছে না? কনস্ট্যান্ট জিনিস আছে। আচ্ছা, আবার আমরা ছাড়াও এই রুমে আরো কিছু ভ্যারিয়েবল আছে, কি কি সেগুলো? শুধু আমরা বা আমাদের ব্যাগ, আমাদের জিনিসপত্র ছাড়াও আরো কিছু জিনিস আছে না? যেমন চেয়ার, একটু আগে 2 ক্লাস আগে চেয়ারের সংখ্যা যা ছিল, এখন চেয়ারের সংখ্যা বা তারপরে চেয়ারের সংখ্যা একরকম নাও থাকতে পারে। আচ্ছা, ল্যাপটপটা এখন আছে, ল্যাপটপটা একটু পরে নাও থাকতে পারে, লাইক দিস। তো ঠিক সেরকম ভাবে এই এই জিনিসগুলো যেগুলো হচ্ছে যে ক্লাসের সাথে ফিক্সড, সেগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। আর যেই জিনিসগুলো আমার আসতেছে যাইতেছে কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে ভ্যারিয়েবল। আমার একটা ক্লাসে হয়তো সকালের মর্নিংয়ের একটা ক্লাসে হয়তো 10 জন পার্টিসিপেট করছে, বিকেলের আরেকটা ক্লাসে হয়তো 20 জন পার্টিসিপেট করতেছে। এই যে প্রত্যেকটা জিনিস, সেগুলো হচ্ছে যে টার্ম ওয়াইজ ভ্যারি করতেছে। এখন সেই ভ্যারিয়েবলটা আমরা ভিডিওতেও দেখলাম যে সেগুলো দুই ধরনের হইতে পারে, একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ, আবার ক্যাটাগরিক্যাল। ধরেন আপনার রেজাল্টে আমি যদি শুধু বলি যে উনি পাইছে 90 মার্কস, উনি পাইছে 80 মার্কস, উনি পাইছে 60 মার্কস, এইভাবেও বলা যায়। আবার বলা যায় উনিও A+ গ্রেড, উনিও A+ গ্রেড, উনি A-, উনি B+, কথা একই না? কিন্তু এইভাবে বলা আর ওইভাবে বলা কি আসলে এক কথা? এখানে আমি স্পেসিফিক মার্কস বললাম, সেটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা বললাম, কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবলের কথা বললাম। এবং মার্কস, এই যে আপনি পরীক্ষায় কত মার্কস পাইতেছেন, এটা কি কনস্ট্যান্ট না ভ্যারিয়েবল? এটা কনস্ট্যান্ট না ভ্যারিয়েবল? এটা ভ্যারিয়েবল, কারণ এক একজনের জন্য এক এক রকম, এক একজনের জন্য এক। ইভেন বাংলাদেশ তো হচ্ছে পৃথিবীর একটা ঐতিহাসিক দেশ, আপনি এটা অবশ্য মানে ইয়ার টু ইয়া অনেক জায়গায় ভ্যারি করে। তারপরে ঐতিহাসিক দেশ বললাম এই কারণে যে আপনি যে কোনো রুটে যান, মনে করেন আপনি বনানী থেকে ওদিকে সাভারের দিকে যাবেন, বা এদিকে বনানী থেকে শাহবাগের দিকে যাবেন, অথবা বনানী থেকে আপনি আশুলিয়ার দিকে যাবেন, প্রত্যেক বাসে আপনার কাছ থেকে একই রকম ভাড়া নেবে? দূরত্ব তো একই, দূরত্ব কনস্ট্যান্ট কিন্তু ভাড়া কি কনস্ট্যান্ট? তার মানে দূরত্বটা তো কনস্ট্যান্ট কিন্তু ভাড়াটা ভ্যারিয়েবল। অথচ ভ্যারিয়েবল হওয়ার কথা ছিল, আপনার কিলোমিটারের হিসেবে তো আপনার একই রকম ভাড়া আসার কথা ছিল, কিন্তু তাও না। ইভেন রেল পথেও আপনি মানে একটু ভালো ক্যাটাগরির রেল যেগুলা, সেইগুলাতে আমি শোভনের কথা আর এসির কথা ইয়ার কথা বলতেছি না, ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাসের কথা বলতেছি না। ইভেন রেল টু রেলও ভ্যারি আছে, যে এই রেলে গেলে আমার সেখানে রেট একটু বেশি, এই রেলে গেলে রেট একটু কম। ইভেন ঢাকা টু কক্সবাজার আপনি ফ্লাই করবেন, তো এইখানে যে এয়ারপোর্ট থেকে বাংলাদেশ বিমান ফ্লাই করে, আপনি রিজেন্ট এয়ারওয়েজ বলেন কিংবা ইয়ার কথা বলেন, মানে বাকি যতগুলো এয়ারলাইন্স আছে, আপনি যতগুলো কথা বলেন, নব এয়ার আছে, ইউএস বাংলার কথা বলে, ইউএস বাংলা ইউএসএ চলে আসতেছে। সো ইউএস বাংলা, নব এয়ার, রিজেন্ট সবগুলো তো একই জায়গা থেকে ফ্লাই করবে এবং একই জায়গায় ল্যান্ড করবে নাকি? এয়ারপোর্ট তো এখানেও একটাই, ওইখানেও একটাই, একই ডিস্টেন্স কভার করবে, কিন্তু রেট একই না। তাহলে ভ্যারি করতেছে, ভ্যারিয়েবল ভ্যারি করতেছে। তাহলে এই যে আপনাকে মার্কসটা বললাম, সেই মার্কসটা যখন আমি এ গ্রেড পাইছে এতজন, বি গ্রেড পাইছে এতজন, এই ক্যাটাগরিতে যখন বলে দিতেছি, তখন হচ্ছে ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল। আমি ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভ্যারিয়েবল বের করে দিতেছি। সে ফর এক্সাম্পল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা যদি এখন বলি যে আমাদের এইখানে এখন আমরা যতজন উপস্থিত আছি, 2 ঘন্টা পরে এই ক্লাসরুমটা খালি হয়ে যাবে, সন্ধ্যার পরে এখানে আর কোনো ক্লাস নেই, সন্ধ্যার পরে খালি হয়ে যাবে। তো এখন আমরা যেহেতু আছি, এখন আমাদের প্রত্যেকের সাথে মোবাইল আছে, বুঝছেন কথা? তো এখন
আমি যদি শুধু বলি যে এখন আমাদের কাছে টোটাল মোবাইল আছে এতটা, এটা হচ্ছে জাস্ট একটা কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা। কিন্তু আমি যদি এখন এইভাবে বলতে চাই এখন আমাদের মধ্যে অ্যাপলের আইফোন আছে এই কয়টা, শাওমির আছে এই কয়টা, স্যামসাং এর আছে এই কয়টা, তাহলে এটা কি শুধু কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা হলো নাকি ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল ডেটা হলো? কথা বুঝতে পারছেন? যখনই আমি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দিচ্ছি তখনই ব্যাপারটা ওই ক্যাটাগরিতে চলে যাচ্ছে, এরকম হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে ফার্স্ট কথা হচ্ছে যে আমি আসলে জানতে চাচ্ছি কি, আমি কি বের করতে যাচ্ছি, কি অ্যানালাইসিস করতে যাচ্ছি সেই কোয়েশ্চেনটা এবং আমার এরিয়া অফ ইন্টারেস্টটা কি। তারপরে হচ্ছে আমার যেটা করতে হয় এক্সপেরিমেন্টের ডিজাইন করতে হয় যে আমি এই কাজটা কিভাবে করব, এই কাজটা কিভাবে করব, স্যাম্পল সিলেকশন করব কিভাবে, স্যাম্পলিং প্রসিডিউর করব কিভাবে। সে ফর এক্সাম্পল আপনার মানে আমাদের যে কোনো এক্সপেরিমেন্ট বা যে কোনো ডাটা, যে কোনো রিসার্চ নিয়ে আমরা যখন কাজ করি সেই রিসার্চের কাজ করতে গেলেই আমাদের বেসিক্যালি এই স্টাইলে কাজ করা লাগে। ফর এক্সাম্পল মনে করেন আপনি ইফিসিয়েন্সি নিয়ে কাজ করবেন বা বিভিন্ন নিটিং ইন্ডাস্ট্রির ওয়েস্টেজ পার্সেন্টেজ নিয়ে কাজ করবেন। আপনি জানতে চাচ্ছেন যে এখন আমাদের নিটিং ইন্ডাস্ট্রিগুলোর ইফিসিয়েন্সি লেভেল কেমন বা তাদের ওয়েস্ট রিডাকশন কত পার্সেন্ট হয়েছে, এটা আপনি একটা রিসার্চ করতে যাচ্ছেন। এখন এই রিসার্চটা করতে গেলে আপনি কীভাবে করবেন? সেটা তো অনেক পরে ব্যাপার। প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি কয়জনের কাছে যাবেন তথ্য নিতে? প্রথম কথা হচ্ছে বাংলাদেশের নিটিং ইন্ডাস্ট্রি কি একটা দুইটা? থাউজেন্ডস অফ নিটিং ইন্ডাস্ট্রিজ আর দেয়ার, থাউজেন্ডস। এখন আপনি থাউজেন্ডস তো দূরের কথা, আপনি কি 1000-এর কাছেও কখনো পৌঁছাতে পারবেন? তার অর্ধেকের কাছে না। আচ্ছা, তাহলে আমি কয়জনের কাছে পৌঁছাইতে পারবো এবং এই যে এক্সপেরিমেন্টটা, সেই এক্সপেরিমেন্টের ডিজাইন আমি কিভাবে করব, এটাকে ফাইনাল করতে হবে না, ঠিক করতে হবে না যে আমি আসলে কি জানতে চাই, কিভাবে জানতে চাই, আমি যেই এক্সপেরিমেন্টটা করতে এসেছি সেই এক্সপেরিমেন্টটা কিভাবে করতে চাই। আচ্ছা, তাহলে এখন আপনাকে কী করতে হবে? ফার্স্টেই আমার স্যাম্পলিং নিতে হবে, আপনি স্যাম্পল সাইজ ঠিক করতে হবে এবং সেই স্যাম্পল সাইজ আপনি কীভাবে ঠিক করবেন? হ্যাঁ, আপনি ফার্স্টেই ঠিক করে ফেলতে পারবেন যে আমি তো সারা বাংলাদেশের নিটিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করতে পারবো না, আমি শুধুমাত্র ঢাকা নিটিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করবো, অথবা শুধু গাজীপুর, অথবা শুধু নারায়ণগঞ্জ। আপনি ফার্স্টে একটা জোনের মধ্যে চলে আসলেন। এবার ঢাকার মধ্যে আপনি চিন্তা করলেন যে না, আমি যত নিটিং ইন্ডাস্ট্রি আছে আমি যে কোনো 20টা নিটিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করবো, র্যান্ডমলি এনি 20, বিভিন্ন জোনের আমি 20টা নিটিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করবো। আচ্ছা, সেই 20টা নিটিংয়ে তারপরে আপনি স্যাম্পল এবং স্যাম্পল ডিজাইনটা করে ফেললেন। এবার হচ্ছে আপনি কাজটা কিভাবে করবেন? আপনাকে কি ডেটা নিতে হবে? আপনাকে ডেটা নিতে হবে যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতি মাসে টোটাল প্রোডাকশন হচ্ছে কেমন, ওয়েস্টেজ হচ্ছে কেমন, দিনে প্রোডাকশন হচ্ছে কেমন, ওয়েস্টেজ হচ্ছে কেমন, প্রত্যেকটা ইউনিটে প্রত্যেকটা জায়গায় ওয়েস্টের পার্সেন্টেজ কেমন, কোন কোন জায়গায় ওয়েস্ট হচ্ছে, কিভাবে ওয়েস্ট হচ্ছে সেই জিনিসটা। তার মানে এই যে স্টেপ বাই স্টেপ আপনি পুরো জিনিসটা ডিজাইন করে ফেললেন। এখন সেই ডেটাটা আপনি কাকে দিয়ে কালেক্ট করাবেন, কার কাছ থেকে কালেক্ট করবেন, কি কি কোয়েশ্চেন করবেন, কিভাবে কালেক্ট করবেন, এই পুরো জিনিসটাকে রিসার্চ ডিজাইনের মধ্যে গুছায় নিয়ে তারপরে এবার আপনারে কাজে নামতে হবে। তার আগে কাজে নাইমে আপনি ফ্যাক্টরিতে গিয়ে ধরেন ম্যানেজার আপনার খুব পরিচিত বা আপনারে চান্স দিল, বললো যে ঠিক আছে 5 মিনিটের জন্য সময় দিলাম তোমারে, কি জানতে চাও বলো। বললো আপনার সামনে বসে কি জানতে চাও বলো। আপনি তখন বললেন স্যার কি জানতে চাই একটু দেখে নিন। তখন যদি ফয়সাল স্যারের ফোন দেয় যে স্যার আমরা আসলে কি জানতে চাই, মাস্তি হবে না? উনি কি ফয়সাল স্যার বইলে 5 মিনিট সময়ের 15 মিনিট বাড়ায় দিবে? নাকি সেদিন ইজ্জতের ফালুদা উনারও হয়েছে, ফয়সাল স্যারেরও হয়েছে, ইউনিভার্সিটিরও হয়েছে এবং জীবনের তরে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে? আহা, এইসব কাজে করে লোক। এই কারণে কথায় কি বলে যে থিঙ্ক বিফোর ইউ জাম্প, মানে চিন্তা করা, পরিকল্পনা করা, এটা কখন করতে হয়? কাজ শেষ করে, কাজের পরে, বিয়ের পরে। তখন পস্তাইলে লাভ আছে? যতই পস্তাক। ও কি অন্ধ? এখন কি আর সেই দিন আছে যে ওরে বাধ্য করেছে? আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপারগুলো বুঝতে হয়। দেন ডিজাইন অফ এক্সপেরিমেন্ট, স্যাম্পল সিলেক্ট করতে হয়, স্যাম্পলিং প্রসিডিওর, অ্যানালাইসিস অফ ডাটা, এস্টিমেশন অফ প্রেডিকশন, তারপরে রিসার্চ এস্টিমেশনের যে স্টেপগুলো, সেই স্টেপগুলোর কথা বলা হয়েছে। এগুলো আপনারা দেখবেন রিসার্চ মেথোলজি, এগুলো নিয়ে যখন কথা হবে তখন আরও ডিটেল পাবেন এগুলো। ওকে, তাহলে
এখানে আমরা যে দেখতেছি সেটা হচ্ছে যে পপুলেশন ভার্সাস স্যাম্পল। পপুলেশন কোনটা বলতেছি আমরা, সে ফর এক্সাম্পল এখন আমি যদি জানতে চাই যে পুরো ঢাকা সিটিতে মানুষের গাড়ি আছে কয়টা, বাড়িতে বাড়িতে গাড়ি আছে কয়টা, তাইলে হচ্ছে পুরো ঢাকা সিটির গাড়ির হিসাব করতে হবে। আমি যদি শুধু বনানী দেখতে চাই বনানীর হিসাব করতে হবে। শুধু আমি যদি বনানীর ব্যবসায়ীদের দেখতে চাই তাহলে সেটার হিসাব করতে হবে একরকম। শুধু ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট যদি দেখতে চাই সেটার হিসাব হবে আরেক রকম। আবার সেই ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট যারা তাদের গাড়ির সংখ্যা নিয়ে আমি যদি স্যাম্পল করতে চাই তাহলে আমার অল্প কিছু স্যাম্পল নিলেই হবে। ঠিক আছে, যে কোনো একদিন শুক্রবারে আপনি স্টার কাবাবে যাবেন, বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে যাবেন, বুমার্সে যাবেন, ইয়াটিয়াতে যাবেন, ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট কয়জন আছে গাড়ি, এইভাবে স্যাম্পল সাইজ নিয়ে আপনি একটা একটা করে ডেটা ওয়াইজ কালেক্ট করতে পারবেন। তাহলে ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে আমার ফার্স্ট ক্যাটাগরি যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবল আর একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবল। কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবল, কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবল। যেমন আমরা যদি কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবলের কথা বলি, যেমন আমাদের স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে রেগুলার স্টুডেন্টও আছে, প্রফেশনাল স্টুডেন্টরাও আছে। যারা দেখা গেছে শুধু এইচএসসি স্টুডেন্ট, এইচএসসি পড়ে আসতেছে তাদের ক্ষেত্রেও তাদেরও যেমন আছে, যারা প্রফেশনাল ফিল্ডে অলরেডি আছে তাদের ক্ষেত্রেও আছে। সো এই যে ডেটাটা, এটা কি আসলে নিউমেরিক্যাল ডেটা না কোয়ালিটেটিভ ডেটা? কোয়ালিটেটিভ ডেটা। আমি যখন বলি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড, আপনি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড, কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড, আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড, এটা কি আসলে নিউমেরিক্যাল ডেটা না কোয়ালিটেটিভ ডেটা? কোয়ালিটেটিভ ডেটা, বুঝছেন না? বাট মানে সেই কোয়ালিটেটিভ ডেটাও আবার নিউমেরিক্যাল ইয়া দিয়ে বোঝা যায়। মনে করেন একটা ছাত্র, আমি বললাম যে 90% মার্কস পাইছে, তার মানে এটা দিয়ে তার কোয়ালিটি বোঝা যায় না? একজন মানুষ 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, কোয়ালিটি বোঝা যায় না? কোয়ালিটির সাথে সম্পর্ক আছে না জিনিসগুলোর? ঠিক আছে, লাইক দিস। সো জেন্ডার বলেন, রিলিজিয়াস অ্যাফিলিয়েশন, টাইপ অফ অটোমোবাইল ওন, ডিস্টার্ব বা এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে। মানুষের চেহারা, মানুষের আই কালার, হেয়ার কালার, মানুষের এগুলো সবই মোটামুটি কোয়ালিটেটিভ ডেটা। এরপরে আমি যখন কোয়ান্টিটেটিভ ডেটার কথা বলতে যাই, আপনার হাইট, আপনার ওয়েট, আপনার এইজ, এগুলো নিয়ে আমরা যখন কথা বলতে যাই, এগুলোর স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা করতে যাই, আমরা যদি এখন দেখতে চাই যে পুরো আইইউএস এর কথা বাদ দেন, পুরো ইউনিভার্সিটির কথা বাদ দেন, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে আমাদের যে স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করে তাদের এভারেজ এইজ কত, এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা আপনি যদি বের করতে চান, তাহলে এই যে ডেটাটা হবে, এই ডেটাটা কি? এটা কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবল ডেটা হবে। কোয়ান্টিটিভ, আমি জানতে চাইতেছি যে এভারেজ এইজটা কত, এবং বের করা যাবে না, কোনো ঘটনা নেই, আমাদের কাছে তো ডেটা আছে। ওনারা একদিন বসায় দিব হিসাব করতে, ব্যাস। এবং সেই হিসাব করতে এখন কি আর সেই বছরের পর বছর ক্যালকুলেটর টিপা লাগে? এখন কি আর সেই দিন আছে? আছেন কোথায়? সেই দিন কি আর আছে? ওকে, সো আমাদের মূল বা একটা বড় পোর্শনে কাজ হয় কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবল দিয়ে বা কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা নিয়ে। আমাদের একটা বড় ধরনের ইন্টারেস্ট বা ইন্টারেস্টের জায়গা, কারণ ফিনান্সিয়াল মেজারমেন্ট বলেন, পারফরমেন্স বলেন, ক্যালকুলেশন বলেন বা বলেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা লাগে। ইভেন একটু আগেও যেটা বললাম যে আমি জানতে চাইতেছি একটা ফ্যাক্টরি কত ভালো বা কত খারাপ, কিন্তু কত ভালো বা কত খারাপ এটা আমি বুঝবো কি দিয়ে? একটা ফ্যাক্টরি ভালো বা খারাপ সেটা আমি বুঝবো কি দিয়ে? তার প্রোডাক্টিভিটি দিয়ে, তার এফিসিয়েন্সি দিয়ে, তার ওয়েস্টেজ কত কম হয় সেগুলো দিয়ে। তো এই যে যতগুলো কথা বলতেছে সেগুলো তো সব নিউমেরিক্যাল ডেটা। তার মানে আমার তো ডেটা লাগবে। ডেটা যখন জানতে পারবো তখন আমি বুঝতে পারবো যে কত ভালো, বুঝছেন না? উনি আমাকে ওনার খুব বিশ্বস্ত একজন বন্ধুর সাথে পরিচয় করায় দিল। বললো যে স্যার বহুদিন ধরে মেয়ে খুঁজতেছে, ছেলেটা খুব ভালো, খুবই ভালো, আপনি একদম দিনদার একজন মেয়ে দিয়ে দেন। আমি শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করলাম যে সে দিনে মিথ্যা কথা কি 3টা বলে না 30টা? উনি বললেন যে স্যার এই একটাই সমস্যা, আর কোনো সমস্যা নাই, ছেলে 99% ভালো, কিন্তু শুধু মিথ্যা কথা বলে। কাজ কি হয়েছে? তার মানে এই যে কোয়ান্টিটেটিভ একটা ডেটা দিয়ে আমি কোয়ালিটির ধারণা পেয়ে গেলাম না? তো আপনি ফ্যাক্টরি ভালো বা ফ্যাক্টরি খারাপ, কোনটার পারফরমেন্স ভালো, কোনটার পারফরমেন্স খারাপ, কোন কোম্পানির পারফরমেন্স ভালো, কোন কোম্পানি খারাপ, কোম্পানির পারফরমেন্স খারাপ, ইভেন কোন ইউনিভার্সিটির পারফরমেন্স ভালো, কোন ইউনিভার্সিটির পারফরমেন্স খারাপ, এগুলো সব আমরা কি দিয়ে মেজার করি? কোয়ান্টিটি দিয়ে মেজার করি। এসব কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবল দিয়ে, এদের পারফরমেন্স দিয়ে মেজার করি। সো ডিসক্রিট ভ্যারিয়েবল আর কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল, এখানে ব্যাপারটা কি? এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এই স্ট্যাটিস্টিক্স, একটু আগে যে উদাহরণগুলো দিলাম, মনে করেন স্ট্যাটিস্টিক্স কোর্সে আমরা যদি আপনাদের মার্কসের এভারেজ করতে চাই, তাহলে সেক্ষেত্রে মার্কস সবার তো একরকম হবে না। দেখা যাবে যে কারো এভারেজ আসছে 25, কারো এভারেজ আসছে 22.6, কারো এভারেজ আসছে 30.8। তাইলে আমি বলতে পারবো যে হ্যাঁ, এখানে যেটা আছে মোটামুটি 20 থেকে 40-র মধ্যে
আছে, এর মধ্যে মোটামুটি সবাই চলে আসছে বা ম্যাক্সিমাম 60% চলে আসছে এর মধ্যে। এইভাবে রেঞ্জের মধ্যে আমি যখন দেখাবো তখন সেটা কি ডিসক্রিট হইতেছে নাকি কন্টিনিউয়াস হইতেছে? সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। আমি একটা রেঞ্জের মধ্যে দেখাইছি, আমি একটা বলতে পারতেছি না, যে কোনো একটা বলতে পারতেছি না। কিন্তু আমি যদি এখন এইভাবে বলি যে সে ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশের মানুষের এখন গড় আয়ু, ঠিক আছে, এটা কি এরকম বলা যাবে যে 30 থেকে শুরু করে 70 গড় আয়ু এরকম বলার সুযোগ আছে? আমি যদি আমাদের কয়জনের গড় ইনকাম বলতে চাই, গড় ইনকাম কি এরকম বলার সুযোগ আছে যে একেবারে 30,000 থেকে শুরু করে 3 লাখ? না। সো এই জিনিসগুলোতে তার মানে হচ্ছে যে যেই জায়গায় আমরা একদম স্পেসিফিক নির্দিষ্ট মান পেয়ে যাচ্ছি, সেখানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম স্পেসিফিক ডিসক্রিট, একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা বা একটা নির্দিষ্ট মান আমি যখন পেয়ে যাচ্ছি। আর যখন কন্টিনিউয়াস অনেক ধরনের ব্যাপার চলে আসতেছে তখন সেখানে চলে আসতেছে। ধরেন গড় আয়ুর কথা বা গড় বয়সের কথা বললে একটা মান চলে আসবে, কিন্তু আমি যখন ওজনের কথা বলতে যাব তখন কি আর আমি একটা মানে থাকতে পারবো? তখন দেখা যাবে যে একটা রেঞ্জের মধ্যে চলে আসতে হবে, যে হ্যাঁ এত থেকে এতর মধ্যে, বেশিরভাগ এত থেকে এতর মধ্যে। ডিসক্রিট হচ্ছে একদম স্পেসিফিক, নির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, ডিসক্রিট। আর কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে একটু একটা পরিসীমার মধ্যে, একটা রেঞ্জের মধ্যে। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি আমাদের সামারি অফ ভ্যারিয়েবলস আজকে আমরা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। সো টাইপস অফ ভ্যারিয়েবলস, ফার্স্টে আমরা পাইলাম একটা কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবল আর একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবল। কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবল কীরকম হইতে পারে? আমার মোবাইলের ব্র্যান্ড, আমার পিসির ব্র্যান্ড, আমার এসির ব্র্যান্ড, এগুলো হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ। এটা দিয়ে আমি কোয়ালিটি বুঝতে দিতেছি, ব্র্যান্ড আসলে কি মিন করে, কোয়ালিটি মিন করে। দেন কে ম্যারিড, কে আনম্যারিড, এটা আসলে কি কোয়ান্টিটিভ ডেটা না কোয়ালিটেটিভ ডেটা? ঠিক আছে, লাইক দিস। আর কোয়ান্টিটিভ ডেটা সেটা দুই ধরনের হতে পারে, হয় ডিসক্রিট নাহলে কন্টিনিউয়াস। যখন আমি স্পেসিফিক একটা মান পাইতেছি, আমি যখন বলবো যে উনার বাসায় উনার ফ্যামিলিতে মেম্বার কয়জন, উনার মা কয়জন, বাবা কয়জন, এগুলো কি 1 জন থেকে 3 জন এরকম উত্তর হওয়ার কোনো চান্স আছে? উনার সন্তান এটা কি 2 থেকে 6 এরকম হওয়ার কোনো চান্স আছে? না। যখন বাড়বে তখন তো বাড়বেই, কিন্তু যখন আছে যা আছে সেটা তো স্পেসিফিক, নির্দিষ্ট, এটা তো অনির্দিষ্ট কিছু না। সো এগুলো হচ্ছে ডিসক্রিট ভ্যারিয়েবল। কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল কি? ওনার ইনকাম রেঞ্জ, ওনার ট্যাক্স, ঠিক আছে, ওনার এভারেজে ট্যাক্স কেমন দিতে হয়, আপনি যখনই ট্যাক্স কেমন দিতে হয়, ইনকাম কেমন হয় এটা বলবেন। তো এইগুলো তো আসলে একরকম না, সবার জন্য একরকম না, একটা রেঞ্জের মধ্যে, এত থেকে এতর মধ্যে, এবং সেই রেঞ্জটা বের করা যায়। এখানে কি এরকম যে আমরা যদি সে ফর এক্সাম্পল আপনাদের ইনকাম রেঞ্জ বের করতে চাই, এটা কি এরকম হবে যে একেবারে 20,000 থেকে শুরু করে 20 লাখ এরকম হওয়ার কোনো চান্স আছে? না, খুব সহজেই একটা রেঞ্জের মধ্যে নিয়ে আসা যাবে, লাইক দিস। সো এগুলো হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল। ঠিক আছে, আমাদের আজকে এই পর্যন্তই থাকলো। আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ পরবর্তী মেজারমেন্ট লেভেলে চলে যাব।